So we are back with another problem. Same debtors method, invoice price method. You can see the question on the board. Okay, so I'm just reading the question. I'm reading just the important points only. Branch does not maintain its books of account, so it is dependent branch. Then goods are invoiced to the branch at selling price, which is cost plus 25%. So it is in invoice price. Then opening stock is given, closing stock is missing. They put a question mark, so we have to find it out. Debtors also closing balance, we have to find it out. And lot of transactions are given. So what you all want to do is pause the video and you all draw a branch account, then debtors account, and place the transactions. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് വരഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അറിയുന്നതൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചോ. പോസ് പ്രസ് ചെയ്യും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാലൻസ് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 5000. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോക്ക് 5000, ഡെറ്റർ 3200. I did a branch debtor account opening balance 3200 and cash is 4000, and here also closing balance is 4000. Stock in the closing balance not given, debtor in the closing balance also not given. Then next is goods sent to branch. I recorded here goods returned to head office, goods returned to head office, goods returned to head office 2000. Next is credit sale 32,000. That's next is cash sale 8,000. Then I wrote cash received from debtor. This is missing over here, so I put a question mark. Cash received from customer at branch. Oh, it's given, huh? It's given in the question. So yeah. Okay, 28,000, right? Yeah. So you have to write it here also, right? By cash 28,000. Okay. And next is bill receivable accepted by the customer at branch. Wait there. Then next, cash sent to branch for expense, that is 4,800. Shortage in stock at branch. Notes we clearly written that shortage in stock should not be shown in branch account. Okay. So branch account il shortage കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ബാക്കി എന്താ adjustment? Wait, just wait. Okay. Discount allowed to branch. So ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു നോർമൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? ആണ്. ഇനി now what we have to do? First we take bill receivable accepted by customer at branch 2000. Bill receivable accepted by customers at branch. ഓക്കെ, അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാഷിന് പകരം നമ്മൾ ഡെറ്ററിന് സാധനം സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ, ബ്രാഞ്ച് ഡെറ്ററിന് സെയിൽ ചെയ്തപ്പം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ബിൽ റിസീവബിൾ നോട്ടിൽ ആക്സെപ്റ്റഡ്, എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ തരാനുണ്ട്, അതായത് ബ്രാഞ്ചിന് ഇത്ര പൈസ തരാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബിൽ റിസീവബിൾ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബാങ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടി, ബിൽ റിസീവബിൾ. എത്ര? 2000. ക്യാഷിന് പകരം തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോമിസറി നോട്ട്, സോറി ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടി. ബിൽ റിസീവബിളും പ്രോമിസറി നോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതായത് വിഷയത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ഐ എം നോട്ട് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദിസ് പാർട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 2000. ബിൽ റിസീവബിൾ ഡെറ്റർ തന്നു. സോ ഡെറ്ററിൻ്റെ ബാലൻസിൽ എത്ര കുറയണം, 2000 കുറയണം. സോ ആ ബിൽ റിസീവബിൾ എവിടെയും വരും, ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെയല്ലേ എഴുതല്ലോ, ബട്ട് ഇതിന് ക്യാഷിന് പകരം എന്ത് കിട്ടി, ബിൽ റിസീവബിൾ 2000. Okay. Next is cash sent to branch or recorded. Next is shortage in stock at branch. Again, or a full stop.
ഷോർട്ടേജ് ഇതിലെടുത്തില്ല, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓക്കെ. Now an important item is missing, stock. An important item is missing, debtor and closing. But debtor closing balance we will get from branch debtors account. Branch debtors account എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിലിനി ഒന്നും എഴുതാനുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, ഡെറ്ററിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്. സോ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ഒന്നുമല്ല ഇത്. ഓക്കെ. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നു. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഗുഡ്സ്, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ, ക്യാഷ് സെയിൽ ഒക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ കയ്യിൽ വീണ്ടും ഗുഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, 40,000 ഉണ്ട്. സോ വി നീഡ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് എന്തായാലും വി നീഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്? എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യടോ? നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് വരഞ്ഞു നോക്കാം. ഓക്കെ, ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് മെത്തേഡാണ്. ഈ എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമാറ്റിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരും. ഓക്കെ. ഇത് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഈസി വേ. സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ആൻ അസറ്റ്, കൂടണം. സ്റ്റോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ, പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ്. ഓക്കെ. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ്. ഇൻഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ്, ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ്. അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. സോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെ എഴുതണോ? ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട്. അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ടു ബാലൻസ് B bar D 5,000. Okay. The question വായിക്കുവാണ്. Again I am taking the question. Stock opening balance we recorded, debtor cash, goods sent to branch. Goods sent to branch 40,000. അപ്പോഴോ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഇൻഫ്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഇവിടെ എഴുതണം. ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച്. ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അയക്കുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇൻഫ്ലോ ഇവിടെ എഴുതണം. എത്രയാണോ? 40,000. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ്. ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, കുറഞ്ഞു. അത്രയും ഗുഡ്സ് എവിടത്തേക്ക് പോയി? ഔട്ട്ഫ്ലോ. അത്രയും ഗുഡ്സ് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം? ബൈ goods sent to branch, bracket return, how much 2,000. okay, clear ആണല്ലോ? ഇൻഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ, അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് is credit sale. ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അറ്റ് ബ്രാഞ്ച്. ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ? സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ? ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. സ്റ്റോക്ക് കുറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതണം ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ. എത്രയാണോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ? 32,000. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇസ് ക്യാഷ് സെയിൽ. ക്യാഷ് സെയിൽ നടന്നാലും സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. So it is cash sale. എത്ര? 8,000. Okay. Next item, cash received from customer. കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് ക്യാഷ് കിട്ടിയ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. ബിൽ റിസീവബിളും സ്റ്റോക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ക്യാഷ് സെൻഡ് ടു, ക്യാഷ് സെൻഡ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്, റൈറ്റ്? നൗ ഷോർട്ടേജ് ഇൻ സ്റ്റോക്സ്. സ്റ്റോക്കിൽ ഷോർട്ടേജ്, സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എവിടെ കാണിക്കണം? ഇപ്പുറത്ത് കാണിക്കണം. കുറച്ച് എഴുതണം ബൈ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. എത്രയാ ഷോർട്ടേജ്? 5,000. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താ? ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ. ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇനി ഇത് സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, കൊമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ ഇവിടെ, സ്റ്റോക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത്. ഈസി അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്തേ. സോ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡെറ്റർ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 4,880. അത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും? 4,880. ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ
2500. Okay, easy a lot of stock account, very simple. But again repeating, if ഇതിലുള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ names will change under stock and debtors method. Okay, സംഭവം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും, but instead of these things we have to write something else, top secret. അതിന് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് പഠിക്കാം. Okay, now what to do? This is opening stock. Invoice price ആണോ cost price ആണോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. So we are assuming that it's an invoice price. ഇതിൻ്റെ ലോഡ് ഇവിടെ എഴുതണം, ഇതിൻ്റെ ലോഡ് ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോഡ് ഇവിടെ എഴുതണം, then goods in the stock. Okay, now I'm going to do that. It's stock, so I'm writing here by stock reserve 5000 into, now I have to see, it is cost plus 25%. Cost plus 25% തന്നത്, writing here. Okay, cost plus 25%, it is on cost, and here it is on invoice price. This invoice price illa is invoice price, and it's here it is invoice price, and here this is in invoice price. So idine nammal endilotu convert cheyanam, invoice price inde percentage lotu convert cheyanam, that is 25 by 125, right? ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർലി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So that is like 5000 into 25 by 125, that is ചെയ്യുക. Next here closing stock ന്റെ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് to stock. വീഡിയോ ഓർഡറിൽ കാണുന്ന മക്കളെ അല്ലാണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ into 25 by 125. Now which ഇതിൻ്റെ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഇതിൻ്റെ ലോഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർ വീഡിയോ നമ്പർ 10, 9 and 10 പോയിട്ട് കാണാം. റിമൂവൽ ഓഫ് ലോഡ് ഫ്രം ദിസ്, ഹൗ ടു റിമൂവ് 40,000 into 25 by 125. Now what to remove this load from return to goods sent to branch, that is 2000 into 25 by 125. Okay, and നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്ത്, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോഡ് is 1000, goods sent to branch in the load is 8000, അതുപോലെ റിട്ടേണിൻ്റെ ലോഡ് is 400, and ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോഡ് is 500. എപ്പോഴും ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോഡ് ഇവിടെ താഴെ എഴുതാൻ ഓർമ്മിക്കണേ. ഞാനിപ്പോൾ മുകളിലായിപ്പോൾ, സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓവർ. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോഡ് ഫസ്റ്റും കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, വലിയ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മാർക്കൊന്നും പറയില്ല, ബട്ട് അതൊരു വേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മുകളിൽ എഴുതണം, ഇത് ഇവിടെ താഴെ. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിലാണെങ്കിൽ ലോസ്, ബട്ട് ഇവിടെ ഈ സൈഡാണ് കൂടുതൽ. ഈ സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇസ് 56,780 and it is 24. Okay, okay, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പുതിയ പോയിന്റ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ദെൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഡെറ്റർ ബിൽ റിസീവബിൾ തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചു. ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫ്ലോ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ഓക്കെ.